Good morning, students. We will read the JEE Advanced exam question paper discussion. Okay. We will question. Question number 1. Limit n tends to infinity n by 3 into 3 by n plus 9 by n squared the whole squared plus 3 by n plus 18 by n squared the whole squared plus 3 by n plus 27 by n squared the whole squared plus etc. up to 3 by n plus 9 by n the whole squared. Then this limit is evaluated. This is a direct question from integration as a limit of a sum. Direct question. So, I will summation represent the summation term 18, 27, etc. This will be 9n by n square. That pattern correct. So this is 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, etc. 9 into n. Same. R value run. So this summation convert this will be limit n tends to infinity. R is equal to 1 to n. Then 9 r editted. R no 1 exactly the first term get R no 2 second term get etc. R no n nth term get. Now we summation formula to okay. In bracket 3 by n bracket 3 by n it will be 9 by n square. Because whole square 3 by n 9 by n square. Okay, so I 3 by n 9 by n square. So 3 cancel 3 cancel and it will be 3 here. N cancel. So remaining will be 3 by n. So it will be limit n tends to infinity. R is equal to 1 to n. 3 by n into 1 plus 3r by n the whole square. Ini we already limit n tends to infinity. Sigma r is equal to 1 to n 1 by n into summation of f of some function in r by n is equal to integral 0 to 1 f of x dx. Now, we will directly use the summation formula. This 3 constant. 3 is the limit n tends to infinity. Sigma r is equal to 1 to n 1 by n into 1 plus 3r by n the whole square. That is equal to r by n x. The integral to convert 3 constant. 3 into remaining will be 0 to 1 integral 1 plus 3x the whole square dx. Ini we directly integrate. We normally integrate. Integrate 3 constant 1 plus 3x the whole square integration 1 plus 3x the whole cube by 3 into 3 because function of function rule apply over the limit 0 to 1. So we 3 cancel. 1 by 3 1 by 3 into x in 1 it will be 4 cube 64 and minus lower limit 0 it will be 1. So it is equal to 21. Okay. This is more than one choice option question. Only options correct. So we last all options check. Question. This value is less than or equal to is less than or equal to. Okay, but 21 correct option and the options are 62, 63, 14 and 21. So correct option 21 correct option because less than or equal to 21 correct because value 21 adeypole 62 correct 63 correct less than or equal to 62 correct less than or equal to 63 incorrect. So the correct options are A, B and D. രണ്ടാമത്തെ question നോക്കാം. If the roots of the cubic equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 are 3 consecutive positive integers. So, this cubic equation root consecutive aayittulla 3 integers aanu idinte root. Then which of the following is false? Is or false? This is important. Because we check true tick false
ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. സാധാരണ അത് മിക്കതും കുട്ടികളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇടുന്നതാണ് എസ് ഫോൾസ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. എനിവേ, ഇതൊരു ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 0 ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സിനെയും കോഎഫിഷ്യൻ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് 3 റൂട്ട്സ് കാണും. സേ ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ. അപ്പോൾ ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എങ്കിൽ സം ടേക്കൺ 1 അറ്റ് എ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ബി ബൈ എ. ആൻഡ് സം ടേക്കൺ 2 അറ്റ് എ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ ഗാമ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ആയിരിക്കും. ഫൈനലി സം ടേക്കൺ 3 അറ്റ് എ ടൈം, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഎഫിഷ്യൻസിനെയും റൂട്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റൂട്ട്സിനെ P-1 P+1 എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് +1 -1 കട്ടായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ P-1 P+1 ആണ് റൂട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സം ഓഫ് ദി റൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എ ബൈ 1, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -1. സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ +1 -1 കട്ടായി പോയിട്ട് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും സിയും പിയുടെ ടേംസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എയും ബിയും സിയും വൺസ് പിയുടെ ടേമിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് 1 by 1 ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പിയിൽ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ആണ്. അപ്പം സം ടേക്കൺ 2 അറ്റ് എ ടൈം ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1 പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് പി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി. ബി എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സി ബൈ എ. ഇവിടെ സിയുടെ സ്ഥലത്ത് ബി ആണ് വരുന്നത്. സോ ബി ബൈ 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി. ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പി പ്ലസ് പി കട്ടായി പോവും. ആൻഡ് റിമൈനിങ് വിൽ ബി 3p² മൈനസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബി കിട്ടി, ബിയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി കിട്ടി. ഇനി തേർഡ് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ എ. ഇവിടെ മൈനസ് ഡി ബൈ എക്ക് പകരം മൈനസ് സി ബൈ 1 ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് സി ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് p minus 1 into p into p plus 1 is equal to minus c എന്ന് വരും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി p minus p³. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ ഇൻ ടേംസിൽ പിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്ഷൻസ് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ a² ബൈ b+1ൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദി a² ബൈ b+1ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. a² ബൈ b+1. വാട്ട് ഇസ് a² എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 3p² ദാറ്റ് ഈസ് 9p² ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് ഇസ് b+1. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3p² മൈനസ് 1 ആണ്. സോ b+1 വിൽ ബി 3p². അപ്പോൾ p² കട്ടായി പോകും ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് 3. അപ്പോൾ ഇത് 3 കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ a² ബൈ b+1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് a² ബൈ b+1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് b+1 ബൈ a² ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ്. എനിവേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ഫോൾസ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്, കാരണം ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1/3 ആണ് വരേണ്ടത്, കാരണം ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ റോങ് ആൻസർ. ഇനി ഫൈനലി c² ബൈ a²യുടെ വാല്യൂ 1 എന്നായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. c² ബൈ a² ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ ഇസ് p - p³. സോ p - p³ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9
p square എന്ന് വരും. ആൻഡ് ക്ലിയർലി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. അത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും 1 കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ മീൻസ് അത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബി, സി ആൻഡ് ഡി. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫോൾസിൻ്റെ കാര്യം മിക്ക കുട്ടികളും വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ ട്രൂ നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity tan inverse 4n by n raised to 5 plus 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾവേസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ബൈ 1 പ്ലസ് എ ബി. കാരണം ഈ ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി. ഇതിങ്ങനെയാക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഗിവൺ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 4n ബൈ n റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് 5. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 1 പ്ലസ് എ ബി ഫോമിലാക്കുക. കാരണം എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 പ്ലസ് എ ബി ഫോം വരണം. ഞാനിതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ബൈ 1 പ്ലസ് എ ബി. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എനിക്ക് 1 പ്ലസ് എ ബി വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു 1 മാറ്റി എഴുതാം. 1 മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 4n ബൈ 1 പ്ലസ് n റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് 4. ഞാൻ ഈ 5ൽ നിന്ന് ഒരു 1 മാറ്റി എഴുതി. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും. കാരണം എനിക്ക് 1 പ്ലസ് ഇതിനെ എ ബി ആക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനെ ഇനി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് n റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് 4 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് n സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ. ഇതിപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമാണ്. വി നോ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2n സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു 2. So that will be 4n squared. So this is n square plus 2 the whole squared minus this is 2n the whole square. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2n ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 2n. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫാക്ടറൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. Sigma n equal to 1 to infinity tan inverse of 4n by 1 plus n square plus 2n plus 2 into n square minus 2n plus 2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 പ്ലസ് എ ബി ഫോമിലാക്കി എടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ വേണ്ടത് എ മൈനസ് ബി ആണ്. ക്ലിയർലി ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 4n ആണ് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n സ്ക്വയറും 2ഉം കട്ടായി പോയിട്ട് 2n മൈനസ് 2n ഇറ്റ് വിൽ ബി 4n. അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ 4n റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2n പ്ലസ് 2 മൈനസ് n സ്ക്വയർ മൈനസ് 2n പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2n പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 2n പ്ലസ് 2. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കണക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് എ മൈനസ് ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2n പ്ലസ് 2 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 2n പ്ലസ് 2. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. n-ന് 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ n-ന് ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യമേ n-ന് 1 കൊടുക്കുക, പ്ലസ് n-ന് 2 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, n-ന് 1 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ്, ഇവിടെ n-ന് പകരം 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സോ 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 2 ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു 5 മൈനസ് ഇവിടെ n-ന് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 1 എന്ന് വരും. അതേപോലെ ഇനി n-ന് 2 ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. n-ന് 3, n-ന് 4, n-ന് 5 എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടേംസ് ആണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 5ഉം മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 5ഉം ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആകും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10ഉം മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10ഉം ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആകും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, ക്യാൻസലായി തുടങ്ങിയപ്പം ഇവിടെ 2 ടേമിനെ ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ക്യാൻസലായി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അപ് ടു n ടേംസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ n-1th ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n-1 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. nth ടേം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് n ആയിരിക്കും വരുന്നത്.
Okay, അപ്പോൾ ഇനി ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും tan inverse of minus 17 ഉം tan inverse of 17 ഉം tan inverse of 17 ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. എക്സെട്ര ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി ഈ സൈഡ് ഫുള്ളും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം റിമൈൻ ചെയ്യും. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം റിമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനം രണ്ടെണ്ണം റിമൈൻ ചെയ്യും. ഞാനിത് അപ് ടു n ടേംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ n ടേംസിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് tan inverse of n-1 ഉം tan inverse of n ഉം ആയിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷൻ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷനെ നിങ്ങൾ ഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷൻ അപ് ടു n വരെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് 4 ടേമുകളായിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. tan inverse of n-1, tan inverse of n, minus tan inverse of 1, minus tan inverse of 2. ഇനി n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും tan inverse of ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. കാരണം ഇൻഫിനിറ്റി -1 ഉം ഇൻഫിനിറ്റിയും എല്ലാം സെയിം ആസ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ tan inverse of ഇൻഫിനിറ്റി ആകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 tan inverse of ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് tan inverse of 1 minus tan inverse of 2 അത്രയുമായിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 tan inverse of ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് tan inverse of 1 minus tan inverse of 2. ഓക്കെ, ഇനി tan inverse of ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് പൈ ബൈ 2. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ എന്നാകും. സോ ദിറ്റ് ഈസ് പൈ. ഇനി tan inverse of 1 എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 4 ആണ്. പൈ ബൈ 4 മൈനസ് tan inverse of 2. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ഇസ് 3 പൈ ബൈ 4 മൈനസ് tan inverse of 2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി ഇതാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് 3 ബൈ 4 മൈനസ് tan inverse of 2 ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് tan inverse of 2. ഓപ്ഷൻ സി tan inverse of 3 and option D pi by 4 plus cot inverse of 2. ഇത് നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ. എനിവേ ഇത് മോർ ദാൻ 1 കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ 3 pi by 4 മൈനസ് tan inverse 2 കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ്. എഗെയിൻ നമുക്ക് കോട്ടിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ tan inverse 2നെ കോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം. tan inverse 2നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കോട്ടിലോട്ട് മാറ്റും? tan inverse 2നെ കോട്ടിലോട്ട് ആക്കാനായിട്ട് tan inverse of 2 is equal to what? Pi by 2 minus cot inverse of 2. ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ 3 pi by 4 minus pi by 2 plus cot inverse of 2 എന്ന് വരും. and that will be pi by 4 plus cot inverse of 2. അപ്പോൾ pi by 4 plus cot inverse of 2 കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡിയും കറക്റ്റ് ആണ്. എഗെയിൻ ഈ cot inverse of 2ന് നമുക്ക് tan inverse of 1 by 2 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ pi by 4 plus tan inverse of 1 by 2 കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ pi by 4 plus tan inverse 2 ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, tan inverse of 3. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. എഗെയിൻ 2 tan inverse of ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പൈ ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് tan inverse of 1 പ്ലസ് tan inverse of 2 എന്ന് വരും. വാട്ട് ഇസ് tan inverse of 1 പ്ലസ് tan inverse of 2? tan inverse of 1 പ്ലസ് tan inverse of 2. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ എക്സ് വൈ സാധാരണ ഈ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ tan inverse of x പ്ലസ് tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Okay, x plus y by 1 minus xy. Okay, ഇതാണ് tan inverse x plus tan inverse y യുടെ വാല്യൂ. ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഫോർ xy ലെസ് ദാൻ 1. xy ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് പൈ കൂടെ വരും. ഇവിടെ എൻ്റെ xy പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് xy ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പൈ പ്ലസ് tan inverse x plus y, that is 1 plus 2 by 1 minus 1 into 2, that is 2. So the tan inverse of minus 3 എന്നാകും. So it will be pi minus tan inverse 3. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? സോ pi minus, instead of this is pi minus tan inverse of 3. അപ്പോൾ pi ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് we will get tan inverse of 3. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബി, സി ആൻഡ് ഡി. Question number 4. The function
x squared minus 1 into mod x squared minus 3x plus 2 plus cos mod x is differentiable at. ഇത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ f of x is equal to x squared minus 1 into mod x squared minus 3x plus 2 plus cos mod x. ഓൾറെഡി നമുക്ക് mod x-ൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാം. mod x is equal to x if x greater than or equal to 0 and minus x if x less than 0. അപ്പോൾ mod x-ൻ്റെ വാല്യൂ x ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്, നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് എക്സ്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ mod x-ന് പ്ലസ് എക്സ് കൊടുത്താലും മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്താലും നമുക്കറിയാം കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് തന്നെയാണ്. അതിനർത്ഥം കോസ് mod x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോസ് എക്സിന് തന്നെ ഈക്വൽ ആണ്. രണ്ടും സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം mod x-ന് പകരം മൈനസ് എക്സ് വരുന്ന സമയത്തും കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മോഡുലസ് കോസ് mod x-ന് പകരം നമുക്ക് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, ശരിയല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വാഡ് മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2. അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, 1ഉം 2ഉം ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനുകൾക്കെല്ലാം യു ഷേപ്ഡ് കർവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം റൂട്ട്, അപ്പോൾ 1ഉം റൂട്ടാണ് 2ഉം റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം റൂട്ട് വരുന്നത് ഒരു അപ്വേർഡ് കർവ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകും? പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് 2ന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ്, കാരണം കർവ് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 1ന് മുമ്പും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1ഉം 2ലും വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1ൽ അത് എക്സ് സ്ക്വാഡ് മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് അത് തന്നെ വരും. So it becomes x squared minus 1 into x squared minus 3x plus 2 plus cos x എന്നാകും. അതേസമയം 1നും 2നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1നും 2നും ഇടയിൽ എക്സ് സ്ക്വാഡ് മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2യുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എന്ത് വരും? മൈനസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വരും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ 2ന് ശേഷമാണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ വാല്യൂലോട്ട് തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എനിക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ സിംപിളി ഇപ്പോൾ 1ൽ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് 1ൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതേപോലെ 2ൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ 1ൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇസ് 2x മൈനസ് 3 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് 2x കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മൈനസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, വേറെ ചേഞ്ച് ഫ്രണ്ടിലൊരു മൈനസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും കാണില്ല. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ വരും ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 നോക്കാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 1 0 ആകുന്നുണ്ട്, ഈ ടേം 0 ആകും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും എക്സിന് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതും 0 ആയി പോകും, അപ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആകും. ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് 0 മൈനസ് എക്സിന് പകരം 1 ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു മൈനസ് സൈൻ 1 ആകും. അതേസമയം 1 എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലോ, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആകെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കിടപ്പുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊരു മൈനസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് ബിക്കംസ് മൈനസ് 0, രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. അഗെയിൻ എനിക്ക് മൈനസ് സൈൻ 1 എന്ന് തന്നെ വരും. അതിനർത്ഥം ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഇവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ആയി. അപ്പോൾ 1ൽ ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആയാലും 1ൽ ഫംഗ്ഷന് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം 2 നോക്കിയേ. 2 എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവിനകത്ത് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 2 സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഇവിടെ ഞാൻ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 0 ആയി പോകും, ഈ പാർട്ട് മൈനസ് സൈൻ 2 എന്ന് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് 3 മൈനസ് സൈൻ 2. അതേ ഞാൻ ഇവിടെ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി
3 മൈനസ് സൈൻ 2. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അല്ല, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടുപേരെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല 2-ൽ. അതുകൊണ്ട് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ആകെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന 2 പോയിന്റിലാണ്. ഒന്ന് 1-ലും 2-ലും. 1-ൽ ഇതിന് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കിട്ടി, പക്ഷെ 2-ൽ ഇതിന് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആകെ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് മാത്രമാണ്? 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാത്ത. ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി ഇപ്പോൾ -∞1 എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണിൽ ഇത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സൈൻ കോസ് എക്സ് ആണ്. കോസ് എക്സും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സമ്മ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റുകളിലൊന്നും എനിക്ക് സംശയമില്ല. ആകെ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റുകളിൽ മാത്രം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് 2-ൽ മാത്രം അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്നാണ്. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ -1, 0, 1, 2. ഇത് 4 ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ തന്നെയാണ്. സോ -1ഉം 0ഉം 1ഉം 3 പേരും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ, ബി ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ബൈ 3 plus 3 square by 5 plus etc plus 1001 square by 2001 and y is equal to 1 square by 3, 2 square by 5, 3 square by 7 etc plus 1001 squared by 2003. എനിക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടുപേരും സീരീസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ സമ്മേഷൻ നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ എക്സിനെ ഞാൻ സമ്മേഷൻ നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബി n സ്ക്വയർ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2n മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ജനറൽ ടേം വിൽ ബി n സ്ക്വയർ ബൈ 2n മൈനസ് 1 ആണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ജനറൽ ടേം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2n പ്ലസ് 1 ആണ്, കാരണം 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2n പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സമ്മേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n ഈക്വൽ ടു 1 to 1001 n സ്ക്വയർ ബൈ 2n മൈനസ് 1 ആൻഡ് y വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n ഈക്വൽ ടു 1 to 1001 n സ്ക്വയർ ബൈ 2n പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ് മൈനസ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം സമ്മേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ് മൈനസ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു സമ്മേഷനിൽ എഴുതിയാൽ മതി. n സ്ക്വയർ കോമണും എടുക്കാം. അപ്പോൾ n സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 2n മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 by 2n പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും? 2n പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഓഫ് 2n മൈനസ് 1. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 2 ആകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2n സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു a മൈനസ് ബി 4n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രി. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും സെയിം ഡിഗ്രിയാണ്. ആ സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ 2n സ്ക്വയറെ 4n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നോക്കിക്കേ, 4n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്റർ 4n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം 2n സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 2n സ്ക്വയർ വരും. മൈനസ് 1/2 കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് 1/2 കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2n സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1/2 ഞാനങ്ങ് കോമൺ എടുക്കാം. 1/2 കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം 4n സ്ക്വയർ ബൈ 4n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ 4n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 4n സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 1. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 2n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2n മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 1/2 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 1001 1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2n പ്ലസ് 1. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ 1ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. n ഈക്വൽ ടു 1 to 1001 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് അങ്ങനെ 1001 ടൈംസ് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1001 ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി 500.5. അപ്പോൾ ഇത് 500.5
plus remaining 1 by 2 into sigma n equal to 1 to 1001 this summation. ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് വരും? a by 2n minus 1 plus b by 2n plus 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എയുടെ വാല്യൂ 1 by 2 ബിയുടെ വാല്യൂ -1 by 2 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ 1 by 2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് 1 by 2 പുറത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 1 by 2 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1 by 4 ആകും. എന്നിട്ട് ഈ സമ്മേഷനെ എനിക്കിനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിന് 1 to 1001 വരെ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം. എന്നിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എന്നിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി 1 by 1 minus 1 by 3 എന്നാകും. എന്നിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1 by 3 minus 1 by 5 എന്നാകും. അങ്ങനെ എക്സെട്രാ 1001 വരെ കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും 1 by 4 പുറത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ സമ്മേഷനെ ഞാൻ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 5 plus 1 by 5 minus 1 by 7 etc. up to 1 by 2001 minus 1 by 2003. ഇത് എന്നിന് നമ്മൾ 1001 കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം. ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇടയിലുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും കട്ടായി പോകും. -1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 5 plus 1 by 5 etc. കട്ടായി പോയി ഫൈനലി രണ്ട് ടേം മാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 minus 1 by 2003. അത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2002 by 2003 എന്ന് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 500.5 into 1 by 2002 by 2003. ഇനി നോക്കി 2002 by 2003 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. ശരിയല്ലേ? 2002 by 2003 will be less than 1. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 by 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 by 4. 1 by 4 മീൻസ് 0.25. അപ്പോൾ അത് 0.25നേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പറാണ്. ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് 500.5 ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 0.25നേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും 501 എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് 500നും 501നും ഇടയിലുള്ളൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ 500 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഇസ് 500. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ 500, 450, 510 ആൻഡ് 555. നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 500 കറക്റ്റ് ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 450 കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ 2 into mod f of x minus mod f of x minus f of y less than or equal to mod x minus y ആണ്. and f dash of x greater than or equal to 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെറിവേറ്റീവ് is greater than or equal to 2. the number of points of intersection of y equal to f of x. y equal to f of x ഇവരുമായിട്ട് എത്ര ഇടത്ത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ y equal to f of x ആരാന്ന് നോക്കാം. y equal to f of x ആരാന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആരാന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് 2 into mod f of x minus f of y less than or equal to mod x minus y എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ mod x minus y റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് f of x minus f of y divided by mod x minus y that is less than or equal to 1 by 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കി, ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ആണ്. എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ലിമിറ്റ് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ് കൂടെ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും? ലിമിറ്റ് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആണ്. വൈ എക്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ലിമിറ്റ് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ പ്രോബ്ലത്തിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 2 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 2, മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 2. അത് പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എത്ര വരണം? 1 by 2 വരണം. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് 1 by 2 എന്ന് വരും. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് 1 by 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സി ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സി.
ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ x/2 പ്ലസ് സിയുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും? y = x/2 ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും സ്ലോപ്പ് 1/2 വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് y = x/2. y = x/2 പ്ലസ് സി ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഗ്രാഫ് ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരും, ശരിയല്ലേ? പ്ലസ് സി കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എത്ര ആണോ, അപ്പോൾ സി 2 ആണെങ്കിൽ അത് 2 യൂണിറ്റ്സ് മുകളിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ 2 യൂണിറ്റ്സ് താഴോട്ടും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ താഴോട്ടും, സി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട്. എനിവേ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫും ഓരോ ഗ്രാഫുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ 1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് y = f of x. y = x-ഉമായിട്ട് എത്രടത്ത് ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. y = x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്, ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും, സ്ലോപ്പ് 1 വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് y = x. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, y = x/2 ആണ് എങ്കിൽ, സിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ്. ഇനി സിയുടെ വാല്യൂ മാറിയാലും ഈ ലൈൻ ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകും. എങ്ങോട്ട് പോയാലും y = x ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, y = x-ഉമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ y = -x³ ഇൻ്റർസെക്ഷനും 1 ആണ്. ഓക്കെ, y = -x³ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്? നമുക്ക് y = x³ അറിയാം. y = x³ will be like this. ഓക്കെ, y = -x³ ആകുമ്പോൾ x ആക്സിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആകും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും y = -x³ ഗ്രാഫ്. വീണ്ടും നോക്കിയേ, y = x/2 പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. y = x/2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി സി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോവുകയോ താഴോട്ട് വരികയോ ചെയ്യും. പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാലും ഇത് y = -x³ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വിൽ ബി 1 there. സോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ്, y = -x³ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് y = 2y = mod x. 2y = mod x-ഉമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ 1 or 2x. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. y = mod x/2 ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദിസ് ഇസ് y = mod x/2, ശരിയല്ലേ? y = mod x/2 ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു x/2 x > 0 ആൻഡ് -x/2 x < 0. എനിവേ അതൊരു വി ഷേപ്ഡ് ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു വി ഷേപ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് y = x/2ൻ്റെ ലൈനാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് y = -x/2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് y = mod x/2. ഇതും ആരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, y = y = x/2 പ്ലസ് സിയുമായിട്ട്. അപ്പോൾ y = x/2 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി x/2 പ്ലസ് സി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകും. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ അവസ്ഥ? എന്തായാലും ഇതിന് പാരലായിട്ടല്ലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫുമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. അതേസമയം സിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ 0യ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഗ്രാഫ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം സിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് താഴോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആരും കാണില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1, sometimes it will be infinite and sometimes it will be 0. So intersection is 1 or infinity or 0. ഇത് 3 വേ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് is 3 എന്നാണ്. എന്തായാലും 3 വരില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. ഇനി ഫൈനലി ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം നമുക്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് y = y² = -x ഉം y = f of x, that is x/2. ഇവിടെ നമുക്ക് x/2 എടുക്കാം. x/2 പ്ലസ് സി ആണ്, ഞാൻ സിക്ക് 0 എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y² = -x ഉം y = x/2 പ്ലസ് സി ആണ്, ഞാൻ സിക്ക് 0 എടുത്തുകൊണ്ട് അത് x/2 ആണ്. മേ ബി മോർ ദാൻ 1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചില സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരാം. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ സിക്ക് 0 എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് x/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കർവുകളും y = x/2 ഉം y² = -x, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? yക്ക് ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് വിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ yക്ക് പകരം x/2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി x² / 4 is equal to -x. That is x² plus 4x equal to 0. That will be x into x plus 4 is equal to
0. അപ്പോൾ എക്സിന് 0യും വരും, എക്സിന് -4ഉം വരും. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരാം. സോ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ്. ദ കർവ് y² = -x മേ ബി മോർ ദാൻ വൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരാം. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ y = x/2 എടുത്താൽ മതി. സിയുടെ വാല്യൂ 0 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ correct option. So correct options are A, B and D. Question number 7. F of x is equal to 2x minus 1 by x minus 2 is such that ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ it is inverse of itself. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് y = 2x minus 1 by x minus 2. ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ yx minus 2y is equal to 2x minus 1. ഇതിൽ നമ്മൾ x കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ yx minus 2x is equal to 2y minus 1. സോ x കോമൺ എടുക്കുക. x into y minus 2 is equal to 2y minus 1. So x is equal to 2y minus 1 by y minus 2. So x is nothing but f inverse of y. So f inverse of y is 2y minus 1 by y minus 2. So y minus 1 അല്ല, y minus 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈസിലി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഇൻ -∞. ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഇൻ -∞ to യൂണിയൻ 2 to infinity. ഓക്കെ, ഈ റീജിയണിൽ അത് ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഇസ് f dash of x? കോഷൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് 2 മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ 2x minus 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് x minus 2 the whole squared. And that is equal to ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 2x minus 2x കട്ടായി പോവും. ബാക്കി -4 plus 1 it will be -3. So -3 by x minus 2 the whole squared. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലിയർലി ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. ശരിയല്ലേ? കാരണം x minus 2 the whole square പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 0. ആകെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് x is equal to 2. അപ്പോൾ x is equal to 2ൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് x is not equal to 2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ 2 ഇല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും x 2 അല്ലാത്ത ഏത് പോയിന്റ് വന്നാലും ദിസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0. അതിനർത്ഥം അത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഫുൾ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ 0 മീൻസ് ഡൊമൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഡിക്രീസിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആരാണ്? -∞ to യൂണിയൻ 2 ആണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഫുള്ള് അത് ഡിക്രീസിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണ്. ഡിക്രീസസ് ഇൻ -∞ to യൂണിയൻ 2 കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഗ്രാഫ് ഇസ് എൻറ്റയർലി എബവ് എക്സ് ആക്സിസ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എൻറ്റയർലി എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും. അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ f(1) എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. f(1) നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 minus 1 by 1 minus 2 എന്ന് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി -1. അതിനർത്ഥം 1ലെ വാല്യൂ -1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ൽ ഗ്രാഫ് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? എക്സ് ആക്സിൻ്റെ താഴെ ഗ്രാഫ് പോവും. അതുകൊണ്ട് എൻറ്റയർ ഗ്രാഫ് ഇസ് എബവ് എക്സ് ആക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. So that is a wrong option. Finally, limit x tends to 0 plus f of e raised to x minus 1 limit 2 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എക്സിന് പകരം e raised to x raised to -1 is 1 by x. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നിങ്ങൾ e raised to 1 by x കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം e raised to 1 by x കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2e raised to 1 by x minus 1 by e raised to 1 by x minus 2. അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ ഇരുന്ന ഒരു e raised to 1 by x കോമൺ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ e raised to 1 by x കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദിസ് ബിക്കംസ് ലിമിറ്റ് x tends to 0 plus e raised to 1 by x കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ e raised to 1 by x into 2 minus 1 by e raised to 1 by x എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് e raised to -1 by x ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയും e raised to 1 by x കോമൺ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 minus 2 e raised to -1 by x. And that is exactly here. ഇനി x tends to 0 ആകുമ്പോൾ 1 by x ഇൻഫിനിറ്റി ആകും. ആൻഡ് e raised to -∞ is 0.
So ഈ രണ്ട് ടേംസും 0 ആയി പോകും, ഇതും 0 ആയി പോകും, ഇതും 0 ആയി പോകും, ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് 2/1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ദ കർവ് y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്, സോറി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് e raised to x raised to minus 1 is 2. അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ, ബി ആൻഡ് ഡി. അടുത്ത പ്രോബ്ലം, R1 and R2 are distances of the point on the ellipse 5x squared plus 5y squared plus 6xy minus 8 equal to 0, which are at maximum and minimum distance from the origin. അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർവിലെ പോയിന്റും ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസും R2 എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസുമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെ പോളാർ ഫോമിലാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിലെ ഏത് പോയിന്റിനെയും സാധാരണ നമ്മൾ XY വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പോളാർ ഫോമിലാക്കാൻ പറ്റും. പോളാർ ഫോമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആർ കോസ് തീറ്റ കോമ ആർ സൈൻ തീറ്റ. ഇതാണ് പോളാർ ഫോം ഓഫ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. XY എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പോളാർ ഫോമാണ് ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ. ഈ ആർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള ദൂരമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാലും ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള ദൂരമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് R1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി മാക്സിമം, R2 മിനിമം. എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്? ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ R1 എന്തായിട്ട് മാറും? R1 എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് R ആയിരിക്കും, ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. R2 എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് R ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ R1 മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആറും R2 മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും നമ്മളിതിനെ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇനി പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സിന് പകരം ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈക്ക് പകരം ആർ സൈൻ തീറ്റയും കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സിന് പകരം ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈക്ക് പകരം ആർ സൈൻ തീറ്റയും ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും R1, ആറിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും R2. കാരണം ആർ എന്താണ്? ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള ദൂരമാണ്. ഇവിടെ ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ മാക്സിമവും മിനിമം വാല്യൂ ആണ് R1 ആൻഡ് R2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് പോവുക. പോളാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ആർ സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ആർ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ആർ സൈൻ തീറ്റ, വേർ ആർ ഡിനോട്ട് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിന് പകരം ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈക്ക് പകരം ആർ സൈൻ തീറ്റയും ആ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 5x സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 5y സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 6xy മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ആർ കോസ് തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 5r സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 5r സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 6r കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് 5r സ്ക്വയർ കോമൺ എടുക്കാം. 5r സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ 1 ആയി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 6r സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയാണ്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയെ സൈൻ 2 തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് 3r സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ എന്ന് വരും. ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർ സ്ക്വയറുടെ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വൺസ് നിങ്ങൾ ആർ സ്ക്വയറുടെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8/5 പ്ലസ് 3 സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഈ സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയറുടെ വാല്യൂ വരുന്നത്. സൈൻ തീറ്റ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സൈൻ 2 തീറ്റ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർ സ്ക്വയറിന് മാക്സിമം വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആർ സ്ക്വയറിന് മാക്സിമം വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാകണം. ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈൻ 2 തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ചെറുതായാൽ മതി. സൈൻ 2 തീറ്റ, സൈനിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ 2 തീറ്റയുടെ വാല്യൂ -1 വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയറിന് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൈൻ 2 തീറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ -1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 8/5 - 3 ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ഇത് മിനിമം ആകണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആകണം, ശരിയല്ലേ? കാരണം ഡിവൈഡ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആകണമെങ്കിൽ ആർ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആർ സൈൻ 2 തീറ്റയ്ക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ഞാൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 8/8 എന്നാകും. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് ആർ സ്ക്വയറുടെ മിനിമം വാല്യൂവും ആർ സ്ക്വയറുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറുടെ മിനിമം വാല്യൂ ആർ സ്ക്വയറുടെ മാക്സിമം വാല്യൂവും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ R1. സോ R1 is equal to 2 and R2 is equal to 1.
ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് R1 പ്ലസ് R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. R1 പ്ലസ് R2 3 ആണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് R1 മൈനസ് R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് 2 മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ 1. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് R1 മൈനസ് 2R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ R1 R2 വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ. R1 വാല്യൂ 2 ആണ്, സോ 2 മൈനസ് 2 അതും 0 വരും, അതും കറക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് R1 പ്ലസ് 2R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4, അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. R1 2, R2 വാല്യൂ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷനുകളും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 നോക്കാം. Integral dx by ax squared plus bx plus c is equal to k1 tan inverse x by a plus b plus c if 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ a greater than 0, b square minus 4ac greater than 0, a less than 0 with b square minus 4ac greater than 0, a greater than 0 with b square minus 4ac less than 0, and a less than 0 and b square minus 4ac less than 0. അപ്പോൾ ഇതാണ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഫോമോ 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോമിലോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ്. അതിനകത്ത് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർഡ് ഫോമിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് 1 ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എയിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതായത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ വരണം. നോക്കിയേ, നമുക്കിനി അതിനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? എ ആദ്യമേ പുറത്തെടുക്കുക. ഇനി ബി ബൈ എയുടെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇടയിൽ ബി ബൈ എയുടെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ബൈ 2a സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ 4a സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ 2a ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിമൈനിങ് വിൽ ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 4a സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മോ ഡിഫറൻസോ ആകുന്നത് ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിലുള്ള ഫോമുല കിട്ടത്തുള്ളൂ, എന്നാലേ ആദ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ബി സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 4ac എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 0 ആയാൽ മതി. അത് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രം മതിയാണ്. ഇനി എക്ക് വല്ല റോളും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എക്ക് ഇവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല. കാരണം എക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാലും നെഗറ്റീവ് എന്ന് വാല്യൂ വന്നാലും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സമയത്ത് ഇവിടെ പുറത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിലൊക്കെയാണോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 വരുന്നത് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വന്നാലും കറക്റ്റ് ആണ്. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 വന്നിട്ട് എ ലെസ് ദാൻ 0 വന്നാലും കറക്റ്റാണ്. കാരണം എയുടെ വാല്യൂ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഫോമുല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ എയുടെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആകെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി. Question number 10. If A is equal to PQR and B is equal to P dash, Q dash, R dash are 2 points on the plane lambda x minus mu y equal to VZ on the line, sorry plane alla line, lambda x minus mu y equal to lambda x equal to mu y equal to VZ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലൈൻ. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, ആ ലൈൻ ഒറിജിനൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈനാണ്, ശരിയല്ലേ? കാരണം ഒരു ലൈൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എക്സ് മൈനസ് x1 ബൈ എ ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് y1 ബൈ ബി
equal to z minus z1 by c ആണ്. ഇവിടെ x1 y1 z1 പോർഷനിൽ 0 ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ലൈനിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എയും ബിയും, ശരിയല്ലേ? ഈ ലൈൻ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഈ ലൈനിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എയും ബിയും. അപ്പോൾ എയും ബിയും ഒറിജിനും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പോൾ എയും ബിയും ഒറിജിനും 3 പേരും ഈ ലൈനിനകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർ 3 പേരും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ എയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒ എയുടെ വാല്യൂ എ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒ ബിയുടെ വാല്യൂ ബി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പി പി ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ക്യൂ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, എ പ്ലസ് ബി, എ ബി, റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർഡ് ആൻഡ് മൈനസ് എ ബി. നമുക്ക് നോക്കാം 1 by 1 ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ഈ ലൈൻ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയും ബിയും ഒറിജിനും ഇവരെല്ലാവരും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എയും ബിയും ഒറിജിനും കൊളീനിയർ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ, ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി. ഇനി സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നിരിക്കട്ടെ, ഒയും എയും ബിയും കൊളീനിയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ശരിയല്ലേ? ഒയും എയും ബിയും കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഓടെ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും എയും ബിയും, ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓടെ 2 സൈഡിലായിട്ട് എയും ബിയും വരാം, ഇത് എയും ഇത് ബിയും വരാം. ഓക്കെ, എനിവേ 2 കേസിലും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആരാണ്? പി ക്യു ആർ. അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ ഇരുന്ന് എയിലോട്ട് കിടക്കുന്ന വെക്ടർ, ഈ വെക്ടർ ആയിരിക്കും പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ പ്ലസ് ആർ കെ. അതേപോലെ ഒറിജിനിൽ ഇരുന്ന് ഈ പോയിന്റിലോട്ടുള്ള വെക്ടർ, ബിയിലോട്ടുള്ള വെക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ബി. അപ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ വിൽ ബി പി ഡാഷ് ഐ പ്ലസ് ക്യു ഡാഷ് ജെ പ്ലസ് ആർ ഡാഷ് കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒ എയും ഒ ബി എന്നും പറയുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടി. സോ ഒ എ വെക്ടർ ഒ എ ഈസ് പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ പ്ലസ് ആർ കെ ആൻഡ് വെക്ടർ ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡാഷ് ഐ പ്ലസ് ക്യു ഡാഷ് ജെ പ്ലസ് ആർ ഡാഷ് കെ. വെക്ടർ ഒ എയും ഒ ബിയും കിട്ടി. നമുക്കിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആരെയാണ്? പി ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ഡാഷിനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർലി ഒയുടെയും ഒ ബിയുടെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ എനിക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒയുടെയും ഒ ബിയുടെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ബി? ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എ ഡോട്ട് ഒ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് പി ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ഡാഷ്. ഓക്കെ, പി ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ഡാഷിന് ഈക്വൽ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ലെങ്ത് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ എയുടെ ലെങ്ത്, അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഒ ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ഒ എ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ആണ്, ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഒ ബി ബി ആണ്, ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ്. ഇവിടാണ് 2 കേസസിന് പ്രസക്തി വരുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് എങ്കിൽ ഒ എയും ഒ ബിയും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒ എയും ഒ ബിയും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 0 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. കാരണം രണ്ടുപേരും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? എ ബി കോസ് 0. കോസ് 0യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് വരും. അതേസമയം ഇതാണ് കേസ് എങ്കിൽ ഒ എ ഇങ്ങോട്ടും ഒ ബി അങ്ങോട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, ആംഗിളിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? എ ബി ഇൻറ്റു കോസ് 180. കോസ് 180 ഈസ് -1. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ബി. അപ്പോൾ അത് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2 ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റാണ്. എ ബിയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്, മൈനസ് എ ബിയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ ബി ആൻഡ് minus AB. That is option B and option D. Okay. Question number 11. Consider the circle x square plus y square equal to 1. ആ സർക്കിൾ ഒരു ഫിക്സഡ് സർക്കിളാണ്, അത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ്. നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി സ്കെച്ച് ചെയ്യാം, അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കിളാണ്. പക്ഷേ ആ പരബോള ഫിക്സഡ് അല്ല. പരബോള y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു അപ്വേർഡ് കർവ് ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? എ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അപ്വേർഡ് കർവ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരബോള ആയിരിക്കും. y ഈക്വൽ ടു
എ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ബി. ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ 0 വരുമ്പോഴാണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം മൈനസ് ഇപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 2. അപ്പോൾ 2 യൂണിറ്റ് താഴോട്ട് വരും. ബിയുടെ വാല്യൂ -2 ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് പറ്റും? എ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 2 ആകും. അപ്പോൾ 2 യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ കർവ് ഒരു കർവ് അല്ലാതെ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് കർവ്സ് ആണ്. യു ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന കർവാണ്. മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മാറുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എത്ര പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരും? അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരുമ്പോൾ 4 പോയിന്റ്സിൽ ഇവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും. ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല. ബി -1നും 1നും ഇടയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് 2 പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ബി ഈക്വൽ ടു 1 വരുന്ന സമയത്ത് 1 പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 1 ഓപ്ഷനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എനിവേ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 2 ഇക്വേഷൻസും കൂടെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2 ഇക്വേഷനും കൂടെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. ശരിയല്ലേ? ഇതിന് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a സ്ക്വയർ x റൈസ് ടു 4 മൈനസ് 2ab എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ x റൈസ് ടു 4ൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്, ഈ എക്സ് സ്ക്വയറുടെ ടേം ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ട്. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെയോ എക്സിൻ്റെയോ ടേം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാൻ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫറൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ടി എന്നൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2ab ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ്. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്. എക്സിന് എത്ര റിയൽ വാല്യൂസ് വരുന്നോ അത്രയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനുകൾ അവിടെ കാണും. അപ്പോൾ എക്സിന് എത്ര റിയൽ വാല്യൂസ് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതിന് എന്തായാലും 2 റൂട്ട് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ടിക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ ടിക്ക് കിട്ടുന്ന 2 വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിലോ? അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂസ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് റൂട്ട്സ് ആണ് എങ്കിൽ ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? രണ്ടും പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ആകാം, ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ഒരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകാം, രണ്ടും നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ആകാം. ഈ ഓരോ കേസസിലും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ടിക്ക് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് റൂട്ടാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഓക്കെ ആണ്. നമുക്ക് എക്സിന് 2 വാല്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പം മൊത്തം എക്സിന് 4 വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ടിയുടെ 2 വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 വാല്യൂസ് കിട്ടും, 4 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 4 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് പോസിറ്റീവ് റൂട്ടായിരിക്കണം. 2 റൂട്ടുകളും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതേസമയം ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവും ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരും. അതേസമയം 2 റൂട്ടുകളും നെഗറ്റീവ് റൂട്ട്സ് ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? 2 റൂട്ടുകളും നെഗറ്റീവ് റൂട്ടുകളാണ് എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോലും കാണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് പോസിറ്റീവ് റൂട്ടുകൾ 2 റൂട്ടുകളും പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 റൂട്ടുകളും നെഗറ്റീവ് ആണോ, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ 2 റൂട്ടുകളും പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് 2 റൂട്ട് കാണും. 2 റൂട്ടും 0ക്ക് ശേഷമാണ്. പിന്നെ അത് അപ്വേർഡ് കർവാകാം, ഡൗൺവേർഡ് കർവാകാം. ഇത് ഓൾവേസ് അപ്വേർഡ് കർവാണ്. കാരണം ടി സ്ക്വയറുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അത് എ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ടി സ്ക്വയർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് കർവ് അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. 2 റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 2 റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് 2 റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഒന്ന്, ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ 2 റൂട്ടുകൾ കാണത്തുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് 2 കേസിലും 0യുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? 0യിലെ വാല്യൂ കർവ് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എഫ് ഓഫ് 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ഇത് 2 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 2 റൂട്ടുകളും ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 2 റൂട്ടുകളും നെഗറ്റീവ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഈ ഫോൾഡ് റൈറ്റിലാണോ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണോ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഫോൾഡ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോൾഡ് വരുന്നിടത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് വിൽ ബി മൈനസ് ബി ബൈ 2a എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ 2a എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണിത്. അപ്പം മൈനസ് ബി ബൈ 2യുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇനി നോക്കുക.
മൈനസ് ബി ബൈ 2a വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ 0 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ടുകളും നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷനിലായിട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് പേരുടെ വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് d², പിന്നെ f(0), പിന്നെ മൈനസ് ബി ബൈ 2a. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് d? ഡിയുടെ വാല്യൂ 1 മൈനസ് 2ab ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ. d is equal to b² minus 4ac. So d will be 1 minus 2ab the whole squared minus 4a² into b² minus 1. Directly നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. abc ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഡിയുടെ വാല്യൂ 4a² മൈനസ് 4ab പ്ലസ് 1. f(0) വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും 0 ആയി പോകും. b² മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. ഇനി മൈനസ് ബി ബൈ 2a വാല്യൂ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ 1 മൈനസ് 2ab ബൈ 2a². ദാറ്റ് ഇസ് 2ab മൈനസ് 1 ബൈ 2a². മൂന്ന് പേരുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കേസ് 4 ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ഇഫ് a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് എങ്കിൽ 4 ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് റൂട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 ഡിഫറൻറ്റ് റൂട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ടിക്ക് 2 പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ആയിരിക്കണം. ടിക്ക് 2 പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, f(0) പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, മൈനസ് ബി ബൈ 2aയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. മൈനസ് ബി ബൈ 2a ലെസ് ദാൻ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിലായി, അപ്പം രണ്ട് റൂട്ടുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ 4a കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി a മൈനസ് ബി പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b ആയതുകൊണ്ട് a മൈനസ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്. a മൈനസ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്. a ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ a മൈനസ് ബിയും പോസിറ്റീവ് ആണ്, എയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഈ കേസിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിട്ട് മാറും. ഇനി f(0) വാല്യൂ നോക്കിയേ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് f(0)? f(0) is b² മൈനസ് 1. b ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. b ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ b² ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് b² മൈനസ് 1 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ f(0)യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി മൈനസ് ബി ബൈ 2a വാല്യൂ നോക്കിയേ. മൈനസ് ബി ബൈ 2a വാല്യൂ 2ab മൈനസ് 1 ബൈ a² ആണ്. 2ab വാല്യൂ നോക്കിയേ. എയുടെ വാല്യൂവും ബിയുടെ വാല്യൂ രണ്ടുപേരും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ 2ab വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, എയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്, ബിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. അപ്പോൾ 2ab എന്തായാലും 2വിനേക്കാൾ വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആകും. അപ്പം മൈനസ് ബി ബൈ 2aയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരും. മൂന്ന് പേരും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടിയുടെ 2 വാല്യൂസും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും. ടിയുടെ 2 വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സിന് 4 വാല്യൂസ് കാണും. അപ്പം 4 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരും. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റാണ്. 4 ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരുമ്പോൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോ പോയിന്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നതാണ് നോ പോയിന്റ് ഇഫ് ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1. ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1 വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1 വരുമ്പോൾ ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1 മീൻസ് ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും, ശരിയല്ലേ? കാരണം എ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആണ്, ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമുകളും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ f(0) വാല്യൂ ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ബി മൈനസ് 1നേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ b² എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ b² 1നേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ദർ ഓൾസോ b² മൈനസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ b² മൈനസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ f(0)യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ. മൈനസ് ബി ബൈ 2a ദാറ്റ് ഇസ് 2ab മൈനസ് 1. ഇവിടെ ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്, ശരിയല്ലേ? ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 2ab ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ, ശരിയല്ലേ? എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്, ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1 ആയതുകൊണ്ട് ബി നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ 2ab ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആകും. 2ab നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ 2a ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ വന്നു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കർവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ടിയുടെ 2 വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ടിയുടെ 2 വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന് റിയൽ വാല്യൂസ് ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നോ പോയിന്റ് ഇഫ് ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1. മൂന്നാമത്തത് മൈനസ് 1നും 1നും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ബി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് 1 ആൻഡ് 1. തേർഡ് സി പാർട്ട്. ബി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് 1 ആൻഡ് 1. ബി മൈനസ് 1നും 1നും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ 2 ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ഒരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ഒരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഹാപ്പൻ ചെയ്താൽ മതി. 0 വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മതി. 0 വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കർവ് ഇങ്ങനെ വന്നേ പറ്റൂ.
ഇങ്ങനെ കർവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവും ഒരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ മാത്രം സീറോയിലെ വാല്യൂ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1നും 1നും ഇടയിലാണ് ബി, അതുകൊണ്ട് ബി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. സോ ബി സ്ക്വയർ -1 is less than 0. That is f of 0 is less than 0. f of 0 ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവും ഒരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ഒരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടിയുടെ ഒരു വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഒരു വാല്യൂ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ എക്സിന് 2 റിയൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വരുമ്പോൾ 1 പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അതും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ നോക്കിയേ. ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബിക്ക് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വേഷൻ എന്ത് വരും? ഈക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ എക്സ് റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് പിക്ക് വരെ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് 2a ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് പിക്ക് വരെ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം 0 ആയി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ടി ആണ്. സോ ടി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2a ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടി കോമൺ എടുക്കാം. ടി കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ടി പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2a ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എ സ്ക്വയർ ടി പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2a ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2a മൈനസ് 1 ബൈ എ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് വരും. ടി വിൽ ബി 2a മൈനസ് 1 ബൈ എ സ്ക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ടിക്ക് 0യും വരും, ഇത് വരും. ടിക്ക് 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, എക്സ് 0 വന്നേ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത്, അഥവാ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകും നെഗറ്റീവ് ആകും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 റൂട്ടുകൾ വരും. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 പോയിന്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം വെനെവർ 2a മൈനസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് 2 എക്സ് വാല്യൂസിനെ കിട്ടും. കാരണം ടി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 2 എക്സ് വാല്യൂസിനെ കിട്ടും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടി 0 വാല്യൂ എന്നുകൊണ്ട് എക്സിന് 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും റോങ് ഓപ്ഷനാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ, ബി ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. Okay, അടുത്ത question number 12. If root of alpha minus 1 plus 2 root alpha 2 minus 4 plus 3 root alpha 3 minus 9 plus 4 into root of alpha 4 minus 16 is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 by 2. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 എല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ which of the following are correct? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, ആൽഫ 3, ആൽഫ 4 ഇവരുടെ എല്ലാം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഞാൻ ഈ 2 ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇത് 2 റൂട്ട് ആൽഫ 1 മൈനസ് 1 ആകും. ഇത് 4 റൂട്ട് ആൽഫ 2 മൈനസ് 4 ആകും. ഇത് 6 റൂട്ട് ആൽഫ 3 മൈനസ് 9 ആകും. 8 റൂട്ട് ആൽഫ 4 മൈനസ് 16 ആകും. സോ ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടേമുകളെല്ലാം റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ 1ഉം ഈ ടേമുമായിട്ട് എടുക്കുക. രണ്ടുപേരും റൈറ്റിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൽഫ 1 മൈനസ് 2 റൂട്ട് ആൽഫ 1 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആൽഫ 1 ഇവിടെ ഒരു -1 ഇട്ട് കൊടുത്തു. മൈനസ് 2 റൂട്ട് ആൽഫ 1 മൈനസ് 1. ഈ -1 ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു +1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? ഈ ടേമിനെ നിങ്ങൾ 2ab ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് a സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 2ab പ്ലസ് b സ്ക്വയർഡ്. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് root of alpha 1 minus 1 minus 1 the whole square ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആൽഫ 2 മൈനസ് ദിസ് ടേം, ഓക്കെ, അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ്? ആൽഫ 2 മൈനസ് 4 റൂട്ട് ആൽഫ 2 മൈനസ് 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇടയിൽ ഒരു -4ഉം +4 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആൽഫ 2 സോ ആൽഫ 2 മൈനസ് 4 minus 4 root alpha 2 minus 4 plus 4. Okay, ഇത് ഇത്രയും a ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. So this is a squared minus 2ab plus b squared. That becomes root of alpha 2 minus 4 the whole squared. Similarly നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതേപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, so this is becomes 0. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് 0 ആകുന്നത്. ശരിയല്ലേ?
ഇനി കുറച്ച് ടേംസിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ, ഓരോ ആൾക്കാരും 0 ആകുക. എല്ലാവരും 0 ആയാൽ മാത്രമേ അത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും 0 ആകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ടി വരും? റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ 1 മൈനസ് 1, റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ 1 മൈനസ് 1 minus 1 should be 0, this is equal to 1. രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൽഫ 1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൽഫ 1 will be 2. സിമിലർലി ഇതും 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ 2യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് വിൽ ബി 8. ആൽഫ 3യുടെ വാല്യൂയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൽഫ 4യുടെ വാല്യൂയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൺസ് ഇവർ 4 പേരുടെ വാല്യൂയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ 1 പ്ലസ് ആൽഫ 2 ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്, അത് കറക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആൽഫ 2 പ്ലസ് ആൽഫ 3 ഈക്വൽ ടു 26 ആണ്, അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആൽഫ 4 മൈനസ് ആൽഫ 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 ആണ്, പക്ഷേ ആൽഫ 4 മൈനസ് ആൽഫ 3യുടെ വാല്യൂ 14 ആണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ആൽഫ 4 മൈനസ് ആൽഫ 2 മൈനസ് ആൽഫ 1 is equal to 22 ആണ്, അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ, ബി ആൻഡ് ഡി. Okay, അടുത്ത question number 13. The sum of 100 terms in AP is minus 1 and sum of even numbered terms lying in the first 100 terms. ആദ്യത്തെ 100 ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. ആദ്യത്തെ 100 ടേംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈവൺ പൊസിഷനിൽ വരുന്നവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദെൻ ആ എ പിയെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് -3/50 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇസ് -149/50 ആണ്. 100th ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദി ഓഡ് ടേംസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. S100 നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. S100 is given to be -1, sum of 100 terms. അപ്പോൾ ഞാനത് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. S100 is 100/2 into 2a plus 99d is equal to -1, which implies 50 into 2a minus 2a plus 99d is equal to -1. അപ്പോൾ എയും ഡിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റിലേഷൻ ഈ കിട്ടി. ഓക്കെ, എഗെയിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഈവൺ ടേംസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള ഈവൺ ടേമുകളെല്ലാം എടുക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈവൺ ടേം ആരൊക്കെയാണ്? a പ്ലസ് ഡി, a പ്ലസ് 3d, a പ്ലസ് 5d എക്സെട്ര a പ്ലസ് 99d. അതിൻ്റെ സമ്മാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, സം ഓഫ് ഈവൺ ടേംസ്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു എ പി ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഒരു എ പി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം a പ്ലസ് ഡിയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം a പ്ലസ് ഡിയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2d വെച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എ പിയെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സം ചെയ്യാം. 50 ടേമുകളേ ഉള്ളൂ, കാരണം പകുതി ടേമുകളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ 100 അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് 50 ആണ്. സോ 50/2 ഇൻറ്റു എക്ക് പകരം a പ്ലസ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുക, പ്ലസ് 49 ഇൻറ്റു ഡിക്ക് പകരം 2d യൂസ് ചെയ്യുക. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷനായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയും ഡിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന 2 ലീനിയർ ഇക്വേഷനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 ഇക്വേഷനുകളും ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോൾവ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ -149/50 എന്നും കിട്ടും, ബിയുടെ വാല്യൂ 3/50 എന്നും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇസ് -3/50 ആണ്, പക്ഷേ അത് 3/50 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇസ് -49/50, അത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്, കാരണം എയുടെ വാല്യൂ -49/50 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. 100th ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. a പ്ലസ് 99d ആണ്. എയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 74/75 എന്ന് വരും. ഓപ്ഷൻ സി അത് തന്നെയാണ്. 100th ടേം 74/75 തന്നെയാണ്. സോ അതും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേർഡ് ടേംസ്. ആ ഓഡ് നമ്പേർഡ് ടേംസ് ആരൊക്കെയാണ്? ആ ഓഡ് നമ്പേർഡ് ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ a1, a3, a5 എക്സെട്ര a99. ഇവരുടെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? നിങ്ങളൊരു എ പിയുടെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മിഡിൽ ടേം if the middle term exists. Middle term exists here means number of terms odd ആണ് എങ്കിൽ നടുക്ക് ഒരാളെ വരത്തുള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈവൺ ആണ് എങ്കിൽ നടുക്ക് 2 പേര് വരും. നടുക്ക് 2 പേര് വരുന്ന സമയത്ത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് 50 ആണല്ലേ, കാരണം ഓഡ് ടേം മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 50 ടേമുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നടുക്ക് 2 ടേം വരും. നടുക്ക് വരുന്ന 2 ടേം ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് a49, ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് a49ഉം പിന്നെ ഒന്ന് a51ഉം.
അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി, എനിക്കതിൻ്റെ മീൻ കിട്ടും. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ആവറേജ് 49th ടേമിൻ്റെയും 51th ടേമിൻ്റെയും മീൻ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 50th ടേം ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 50th ടേം. അപ്പോൾ മീൻ ഓഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ടേം ഇസ് സെയിം ആസ് ദ 50th ടേം. 50th ടേം നമുക്ക് A+49D വെച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. -1/25 എന്ന് വരും. പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ അത് 1/25 എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ B and C. Question number 14. F from R to R and f of x is equal to modulus of x minus greatest integer x if x is odd and modulus of x minus greatest integer of x plus 1 if x is even. അതിൻ്റെ കുറേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റിസൾട്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 to 4 f of x ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണ്, -4 to 2 f of x ഇൻ്റഗ്രൽ, -10 to 10 f of x ഇൻ്റഗ്രൽ ആൻഡ് -1 to 1 f of x ഇൻ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഗിവൺ f of x is equal to x minus greatest integer x. When greatest integer of x is odd, x minus greatest integer x എന്താണ്, that is the fractional part function. ശരിയല്ലേ, fractional part of x എന്ന് എഴുതാം. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് fractional part of x greatest integer x is odd. ഇനി greatest integer of x plus 1 നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. That will be greatest integer of x plus 1. Okay, separate ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ it will be x minus greatest integer of x minus 1. So it will be fractional part of x minus 1 the modulus if greatest integer of x is even. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ 1 to 2 ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 1 to 2 ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർ എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർ ഓഫ് എക്സ് 1 ആണ് എങ്കിൽ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ വേണം എടുക്കാൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർ ഓഫ് എക്സ് 1 ആണ്, അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. സോ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്. ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതൊരു ഈ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്താലും അതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, കാരണം ആ ഗ്രാഫ് മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 1 2 മാത്രം അവസ്ഥയല്ല, 3 4 ഞാൻ എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. കാരണം 3 4 എല്ലാവരുടെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർ 3 വരും, ഓഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മോഡുലസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇനി 0 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 0 1 ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർ ഓഫ് 0ക്കും 1 ഇടയിലുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർ 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഈവൺ നമ്പർ. ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് -1 മോഡുലസ്. ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ. ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. -1 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് താപ്പോട്ട് പോകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ പോർഷൻ കൂടെ മുകളിലോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. സോ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 3 അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. 2 3 ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 4 4 5 നമ്മൾ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ വരും. സോ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് എനിക്ക് കുറേ പോയിന്റുകളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് -1, ദിസ് ഇസ് -2. അതിന് മുമ്പ് ഞാനിതിനെ ഏത് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ ആണ്. ഈ പോയിന്റ് 1 ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? വാട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ്. ബേസ് ഇസ് 1, ഹൈറ്റും 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. അപ്പോൾ ഏതൊരു യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2 ഇൻറ്റീജേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ m to n f of x dx ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ? ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലും എനിക്ക് 1/2 വെച്ചായിരിക്കും ഏരിയ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ m to n വരെ എത്ര ഇൻ്റർവെല്ലുണ്ട് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ n - m. സോ n - m ഇൻറ്റു ഹാഫ്. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ 2 to 4 f of x dx is equal to 1 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 2 to 4 f of x is equal to half into length of this interval. Length of this interval is 4 - 2, that is 2. So 1. അത് 1 എന്ന് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ -2 to 4 f of x dx is equal to 3 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്.
integral a to b f of x dx in integration എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? That will be 1/2 into length of the interval. What is the length of this interval? -2 to 4 വരെ. That is 4 minus -2 6 വരും. So that will be equal to 3. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് integral -10 to 10 ന്റെ integral ആണ്. So that will be equal to half into what is the length of the interval? -10 to 10. 10 minus 10, that will be 20. So it is equal to 10. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡി പാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി പാർട്ട് എന്താണ്? ഡി പാർട്ട് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to 1 f of x dx is equal to half into length of this interval. ഈ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? -1 to 1 ആകുമ്പോൾ ലെങ്ത് 2 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. അതിൻ്റെ ആൻസർ 0 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ഓപ്ഷൻ. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആ ഓപ്ഷൻ എ, ബി ആൻഡ് സി. മൂന്ന് പേരും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. Question number 15. If foci of the ellipse are -2, 3 and 5, 9 and 2x plus 3y plus 15 equal to 0 is to be tangent to the ellipse, then find the point of contact of the tangent. Then the point of contact of the tangent cannot be. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലാത്തത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആരാന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ, ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ഫോക്കസ് are given by -2, 3 and 5, 9. ഞാൻ ആദ്യമേ രണ്ട് ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. -2, 3 ആൻഡ് 5, 9. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫോക്കസ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ എലിപ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് പോയിന്റിൽ ടാൻജൻ്റ് ആകുമെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിയല്ലേ? 2x - 3y + 15 is tangent to ellipse. ഇത് എലിപ്സിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏത് പോയിന്റിൽ ടാൻജൻ്റ് ആകുമെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ആണെന്ന് എടുക്കാം. സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ്റ് ആണ്. (2x + 3y is +15 equal to 0. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എലിപ്സിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേ തിരിച്ച് മറ്റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അത് എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി ടാൻജൻറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേ മറ്റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ വരും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ 5, 9ൻ്റെ ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ ലൈനിൽ 5 ലൈനിൻ്റെ ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 5 ലൈനിൻ്റെ ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ് ആരാന്ന് മനസ്സിലാവും. വൺസ് ഈ പോയിന്റ് ആരാന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എയും ഇത് S1 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ AS1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. AS1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ AS1ഉം 2x + 3y + 15 = 0 ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് റിക്വയർഡ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ. സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 5, 9ൻ്റെ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് AS1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനും 2x + 3y + 15 = 0 ആയിട്ട് എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് 5, 9ൻ്റെ ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ എടുക്കുക. x - x1/a = y - y1/b equal to -2ax1 + by1 + c divided by a² + b². വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. x1 y1 5 9 ആണ്. അപ്പോൾ x1 y1 5 9 and ax + by + c is 2x + 3y + 15. അപ്പോൾ 2 into x1ൻ്റെ വാല്യൂ 5 x1ൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്, y1ൻ്റെ വാല്യൂ 9 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് x - 5/2 is equal to y - 9/3 is equal to -8 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് എക്സും വൈയും എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സും വൈയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x is equal to -11 and -15. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് -11, -15.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് AS1 ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, 2 പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി AS1 ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. AS1 ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി y minus 2x minus 7 equal to 0. 2 പോയിന്റ് ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ലൈനും ആരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. 2x plus 3y plus 15 equal to 0. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇക്വേഷൻസും കൂടെ എടുത്ത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ പോലെ എടുത്ത് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് x വിൽ ബി -9/2 ആൻഡ് y വിൽ ബി -2. സോ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -9/2, -2. നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇതും കിടപ്പുണ്ട്, -9/2, -2. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് കനോട്ട് ബി ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ A, C ആൻഡ് D. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ്, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16 ഓൺവേർഡ്സ് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഇൻറ്റീജർ ആണ്, റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 0 to 9, ബോത്ത് ആർ ഇൻക്ലൂസീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് n such that 105 is a divisor of n² plus n plus 1. ഓക്കെ, 105 ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആകുന്ന എത്ര എന്നുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ n² plus n plus 1 is equal to n into n plus 1 plus 1. ഓക്കെ, 105 ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 5 ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, ശരിയല്ലേ? 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ 105 ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം 5ഉം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് 5 ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 5 ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 105 ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നമ്പേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് 0 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് n² plus n plus 1നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ n² plus n plus 1 is n into n plus 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് n into n plus 1. n into n plus 1ൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ n-ന് 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1 into 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, അല്ലെങ്കിൽ 2 into 3, n into 2 വരുമ്പോൾ 2 into 3 ദാറ്റ് ഈസ് 6, 3 into 4 ദാറ്റ് ഈസ് 12, 4 into 5 ദാറ്റ് ഈസ് 20, 5 into 6 ദാറ്റ് ഈസ് 30, 6 into 7 that is 42, 7 into 8 that is 56. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, n into n plus 1 always ends with 2, 6 or 0. ഈ 3 ഡിജിറ്റുകളിലെ n into n plus 1ൻ്റെ വാല്യൂ n into n plus 1ൻ്റെ വാല്യൂ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2ലോ 6ലോ 0ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n into n plus 1 plus 1 ആകുമ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തൊക്കെയാകാം? ഒന്നെങ്കിൽ 0 plus 1 1 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 plus 1 3 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 6 ആകാം. അതിനർത്ഥം n² plus n plus 1 always ends with 1, 3 and 6. ഈ 3 ഡിജിറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ 3 ഡിജിറ്റുകളിലുമാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 5ഓ 0ഓ വരണം. എന്തായാലും n² plus n plus nൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 1ഓ 3ഓ 6ഓ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 105 കൊണ്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് 0. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് 0. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ഇഫ് az² plus bz plus 1 is equal to 0 where a and b are complex numbers ആണ്. ഓക്കെ, മോഡുലസ് ഓഫ് a is equal to 1/2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് and have a root alpha such that mod alpha equal to 1. mod alpha 1 വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ട്. then what is 4 into a b dash minus b, a b conjugate minus b എത്ര ആണെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആൽഫ എന്തായാലും റൂട്ടാണ്, ശരിയല്ലേ? ആൽഫ അതിൻ്റെ റൂട്ടാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ആൽഫ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആൽഫ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ a alpha² plus b alpha plus 1 is equal to 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബിയുടെ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രം ദിസ് b alpha will be equal to minus a alpha² minus 1. അപ്പം ഇത് ഇരുന്ന് ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൽഫ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം -a alpha minus
1 by alpha. So minus 1 by alpha minus a alpha എന്ന് വരും. ഞാൻ alpha കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ b will be minus a alpha minus 1 by alpha. And that is exactly here, minus 1 by alpha minus a alpha. ഇനി what is 1 by alpha? ആൽഫയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. ആൽഫയുടെ മോഡുലസ് 1 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൽഫയുടെ മോഡുലസ് 1 ആണ് എങ്കിൽ മോഡ് ആൽഫ സ്ക്വയർ is also 1. Mod alpha square is alpha into alpha conjugate, that is equal to 1, implies alpha conjugate is equal to 1 by alpha. 1 by alpha की पकरम എനിക്ക് alpha conjugate വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 by alpha ക്ക് പകരം alpha conjugate വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ മൈനസ് alpha conjugate മൈനസ് a alpha എന്ന് വരും. സോ ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് alpha conjugate മൈനസ് a alpha. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 4 into modulus of a b conjugate minus b ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് b conjugate വേണം. സോ അടുത്ത് ഞാൻ b conjugate എടുക്കാം. b conjugate എടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും? b conjugate എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺജുഗേഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ് കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് ആൽഫ ആയിട്ട് മാറും. മൈനസ് ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് a conjugate ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ് എന്നാകും. ഓക്കെ, which implies ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സൈഡും a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് a b കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം. സോ a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, അപ്പോൾ a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിനകത്ത് a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് a ആൽഫ മൈനസ് a കോൺജുഗേറ്റ് ആൽഫ എന്ന് വരും. വാട്ട് ഇസ് a ഇൻറ്റു a കോൺജുഗേറ്റ്? a ഇൻറ്റു a കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് a സ്ക്വയർ ആകും. സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് a ആൽഫ മൈനസ് മോഡ് a സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ആൽഫ. മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1/2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോഡ് a സ്ക്വയർഡ് 1/4 ആയിരിക്കും. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് a b കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ a b കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, ഇവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ a b കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് b കിട്ടും. ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ a b കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് b രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. a ആൽഫയുടെ ടേം കട്ടായി പോകും. ആൻഡ് റിമൈനിങ് വിൽ ബി 3 by alpha conjugate. ഇനി അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 by alpha into alpha conjugate in the modulus. What is the modulus of alpha conjugate? Alpha conjugate is 1 by alpha. So modulus of alpha conjugate will be 1 by modulus of alpha. Modulus of alpha 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ modulus of alpha conjugate 1 ആകുമ്പോൾ that will be equal to 3 by 4. അപ്പോൾ 4 ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we will get 4 into a b conjugate minus b will be equal to 3. So correct answer is 3. Okay, if the tangent to the curve y equal to 1 minus x squared, ഞാൻ ആദ്യമേ y ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. y ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫാണ്, ശരിയല്ലേ? ഡൗൺവേർഡ് കർവാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 0 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 1. ഓക്കെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്കും 1നും ഇടയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ 0ക്കും 1നും ഇടയിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആൽഫ. ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദി കർവ് അറ്റ് ആൽഫ. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഈ കർവിനൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാൻജൻറ്റ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പിയും ക്യൂവും. ആൽഫ വേരീസ് ഓവർ 0 and 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ലൈനും മാറി മാറി വരും. ഓക്കെ, ഇഫ് ആൽഫ വേരീസ് ആൻഡ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യൂ. ഒ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ മിനിമം വാല്യൂ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യൂ. സോ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഏരിയ, മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് triangle OPQ is equal to k times area bounded by the axis as the part of the curve. 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ ആ കർവിന് താഴെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ബൗണ്ടഡ്. ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ ആ കർവിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 minus x square dx, that is equal to 1 minus x square integrate ചെയ്യുമ്പോൾ x minus x cube by 3 over the limit 0 to 1. upper limit എടുക്കുമ്പോൾ 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3. lower limit 0 ആയിപ്പോൾ. so that area is 2 by 3. so this is equal to 2 by 3. so minimum area of triangle OPQ is equal to k into 2 by 3. okay, then root 3k എത്ര എന്നാണ്?
വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആകെ വേണ്ടത് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു ആണ്. മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഐഡിയ ഇതാണ്. ഒ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വൺസ് ആൽഫയിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം മിനിമം ആകുന്ന സ്ഥലത്തും മാക്സിമം ആകുന്ന സ്ഥലത്തും ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ പോയിന്റ് ആരാന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് ആരാണ്? ഈ പോയിന്റ് ആൽഫ കോമ വൈ വാല്യൂ, കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂ. ഇത് y ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കർവിലായതുകൊണ്ട് വൈ വാല്യൂ വിൽ ബി 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ആൽഫ കോമ 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പി ക്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പി ക്യൂ മീൻസ് ടാൻജൻറ്റ് ടു ദി കർവ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2x. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റിലാണ് വേണ്ടത്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് 2 alpha. So that is the slope. ഇനി പോയിന്റ് ആൽഫ 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ആൽഫ 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പി ക്യൂ എടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പി ക്യൂ എന്ത് വരും? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പി ക്യൂ വിൽ ബി y മൈനസ് y1. y1 is 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് is equal to slope is minus 2 alpha into x minus x1, that is x minus alpha. Okay. For tangent equation calculate here, equation of the tangent will be y minus 1 equal to minus 2 alpha into alpha square. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പിയും ക്യൂവും പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ലൈൻ എനിക്ക് ആരാന്നറിയാം, ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് പി. അതിന് y 0 കൊടുത്താൽ മതി. വൈ ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് ക്യൂ. അതിന് x 0 കൊടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? വൈക്ക് 0 കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എക്സിന് 0 കൊടുത്തിട്ട് വൈയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടും. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പി വിൽ ബി ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, 0 ആൻഡ് ക്യൂ വിൽ ബി 0, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് പറയാം. ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1/2 ആൽഫ ആൻഡ് ഒ ക്യൂയുടെ ലെങ്ത് വിൽ ബി ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1. ഇതാണ് ഒ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒ പിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒ പിയുടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി, ഒ ക്യൂയുടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഇൻറ്റു base is this one and height is this one. So it will be alpha square plus 1 the whole square divided by 2 alpha square. So that is equal to 1/4 into alpha square plus 1 the whole square by alpha. So this is not alpha square, alpha. Okay, by area of the triangle കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ആകുന്ന പോയിന്റിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ വന്നാലാണ് ഇത് മിനിമം ആവുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഡി എ ബൈ ഡി ആൽഫ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/4 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 the whole squared into 1 divided by alpha squared. So that is equal to 1/4 into ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 കോമൺ എടുക്കാം. ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് വിൽ ബി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4 ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ സ്ക്വയർ. ഡെറിവേറ്റീവ് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 വരും, പക്ഷേ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 0 ആകാൻ പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ? കാരണം ആൽഫ സ്ക്വയറിന് നെഗറ്റീവ് വരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഉള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇത് 0 ആകുക. ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതിരുന്ന് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1/√3 എന്ന് വരും. ആൽഫ 0ക്കും 1നും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/√3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 1/√3 കിട്ടും. അപ്പോൾ 1/√3യിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ മിനിമം ആകുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ 1/√3യിലെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1/4 ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 1/3 ആണ്. സോ 1/3 പ്ലസ് 1 the whole square divided by 1/√3. So that will be equal to 1/4 into this is 4/3 square, that is 16/9
whole divided by 1 by root 3. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക 4 times. So that will be equal to 4 root 3 by 9. Again നമുക്കൊരു root 3 ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. root 3 ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we will get 4 by 3 root 3 എന്ന് വരും. 4 by 3 root 3. So that is the minimum area. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഏരിയ. ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മിനിമം ഏരിയ that is 4 by 3 root 3 is equal to k into area bounded. Area bounded എത്ര ആയിരുന്നു? 2 by 3 അല്ലേ? Area bounded is 2 by 3. So ഇവിടെ 3 കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക, 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക, and we will get the value of root 3k. root 3k is equal to 2. root 3k യുടെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത്. So root 3k is 2. So correct option is 2. അടുത്ത question number 19. The differential equation of the curve passing through 0 minus pi by 4 and t comma 0 is. നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് 0 മൈനസ് പൈ ബൈ 4 കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ t 0 കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് t e റൈസ് ടു മൈനസ് ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ cos y dy by dx പ്ലസ് e റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് cos y പ്ലസ് e റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് sin y മൈനസ് sin y dy by dx is equal to e റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും dy by dx ഇൻറ്റു cos y മൈനസ് sin y പ്ലസ് cos y പ്ലസ് sin y ഇൻറ്റു e റൈസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, ഇതിന് ഞാൻ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിലാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, എക്സാക്ട്ലി ഈ ടേം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് യു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബിക്കംസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക, കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈക്ക് പകരം യു എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ യു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആദ്യമേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എടുക്കുക. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് dx. So that will be equal to e raised to integral of e raised to minus x is minus e raised to minus x. Okay, അപ്പോൾ integrating factor കിട്ടി. So the final solution is integrating factor into u. Integrating factor e raised to minus x into u is equal to integral q of x. Q of x എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus x into integrating factor, that is e raised to minus x. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ a raised to m into a raised to n, that is e raised to minus x minus e raised to minus x. അത് e raised to 0 ആകും. സോ 1 എന്ന് വരും, അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ x ആകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി x പ്ലസ് c. സോ u is equal to, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് മാറിയിട്ട് e raised to minus x into x, or ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ, e raised to minus x into u is equal to x plus c. ഓക്കെ, ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0 മൈനസ് പൈ ബൈ 4. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 0 പൈ ബൈ 4 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം 0 വരും. ഓക്കെ, ഇനി യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് യു? യു ഈസ് കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈ, ശരിയല്ലേ? യു കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈ ആണ്. എക്സിന് പകരം വൈക്ക് പകരം മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ആണ്. അപ്പോൾ വൈക്ക് പകരം മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ഇസ് മൈനസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ഇസ് കോസ് പൈ ബൈ 4, ദാറ്റ് ഇസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ അത് 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് 0 മൈനസ് പൈ ബൈ 4 യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫുള്ള് 0 ആക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ സിക്ക് 0 ഇനി ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സിക്ക് 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർവ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു. യുവിന് പകരം നമുക്ക് കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈ എന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം. സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതാം. റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കോസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇത് റൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മൈനസ് ആയിരുന്നു, സോറി ദിസ് ഇസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇ റൈസ്
e raised to minus x എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഓൾസോ ദിസ് കർവ് പാസസ് ത്രൂ t, 0 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് ടിയും വൈക്ക് 0യും കൊടുക്കുക. വൈക്ക് 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ cos 0 will be 1 plus sin 0 will be 0. That is equal to x e raised, ഇവിടെ എക്സിന് പകരം t കൊടുക്കുക. സോ t e raised to minus t. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് t e raised to minus t യുടെ വാല്യൂ ആണ്. Now that is equal to 1. So correct option is 1. Correct answer is 1. Question number 20, last problem ആണ്. From a point outside the circle with the center C. Okay, അപ്പോൾ center C ഉള്ള ഒരു circle. This is a circle with the center C. P is a point outside the circle. So ഇത് P ആണ്. P is a point outside the circle. Two tangents are drawn, PA and PB. അപ്പോൾ രണ്ട് tangents വരച്ചിട്ടുണ്ട്, PA and PB. So this is A and this is B. Are drawn such that 1 by CA squared, ഇവിടെ CA എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ്. ഞാൻ തൽക്കാലം അതിന് R കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. This is PC. Okay, such that 1 by CA square plus 1 by PA square is equal to 1 by 16 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Find the length of the chord AB. AB എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ലെങ്ത്. എനിവേ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ, പിയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് ഡി ആണ് എങ്കിൽ എ ഡിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോഡ് എ ബി ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. സോ എ ഡി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. 1 by CA square plus 1 by PA square is equal to 1 by 16. That is CAക്ക് പകരം എനിക്ക് R ഇട്ട് എഴുതാം. സോ 1 by CA is R, ശരിയല്ലേ? സോ 1 by R square plus 1 by PA squared equal to 1 by 16. എനിവേ ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ടാൻ തീറ്റ എന്ത് വരും? ടാൻ തീറ്റ വിൽ ബി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ PAC ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. PDC റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്, PAC റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ PAC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ടാൻ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് R by PA. സോ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R by PA. അതിൽ ഇരുന്ന് ആറിൻ്റെ PAയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. PA ഈസ് ഈക്വൽ ടു R cot തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 1 by R കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് 1 by R? ഫ്രം ഹിയർ 1 by R വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു cot തീറ്റ ബൈ PA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by R cot തീറ്റ ബൈ PA ആണെങ്കിൽ 1 by R സ്ക്വയർ വിൽ ബി cot സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ PA സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? വി ഹാവ് 1 by R സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by PA സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 16 ആണ്. സോ ദിസ് 16. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 1 by R സ്ക്വയർ, 1 by R നമുക്കറിയാം cot തീറ്റ ബൈ PA. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ cot സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ PA സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by PA സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 by 16. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. ന്യൂമറേറ്റർ cot സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് കൊസീക്, cot സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 1 ഇസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൊസീക് സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ ബൈ PA ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 16. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കൊസീക് തീറ്റ ബൈ PA, കൊസീക് തീറ്റ ബൈ PA ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അത് ഇരുന്ന് നമുക്ക് 4 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. സോ 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ബാക്കി രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ PA ബൈ കൊസീക് തീറ്റ, PA ബൈ കൊസീക് തീറ്റ മീൻസ് PA സൈൻ തീറ്റ. സോ 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു PA സൈൻ തീറ്റ. സോ PA സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ PA സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. അഗെയിൻ ഞാൻ ADP എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ്. ADP എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AD, അതാണ് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. AD ബൈ PA എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ഫ്രം വിച്ച് വാട്ട് ഇസ് AD? AD ഇസ് ഈക്വൽ ടു PA സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ PA സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എനിക്ക് AD എന്ന് കൊടുക്കാം. PA സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ AD എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് AD ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, AD 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ADയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ABയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടും. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് AB വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 8. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 8.
സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 8 ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.